둘, 셋, Get Closer! 안녕하세요, 클래비티입니다. 네, 오늘은 저희가 Be Our Voice 캠페인을 진행하게 되었네요. 네, 맞아요. 글로벌 팬들과 함께하는 두 번째 시간이네요. 네, 어떠세요, 민씨? 캠페인을 진행하는 건 또 저희도 처음이잖아요. 사실 이게 설레기도 하고 이제 저희 팬분들의 얘기를 듣고 공감해줘야 되는 점이 참 좋은 것 같아요, 저는. 네, 그럼 이제 두 번째 사연 한번 읽어볼까요? 네, 제가 맞게 발음했는지 모르겠지만 누르 파하나 빈티 사하림님께서 보내주신 사연입니다. 한번 먼저 읽어보도록 하겠습니다. Hello, the story that I want to share is about my social issues. I am a 20 years old girl and is studying in university now. I am very shy around people and is very scared to talk in front of public. When my lecturer asks to present in front of public or class, I get very sweaty. I can't breathe properly. My head goes blank and I feel like everyone is talking bad about me. I get scared when people stare at me. I lack of confidence and do not know how to talk or approach people. I don't have many friends because some people think I am scary and mean because I don't talk much. I don't know how to gain confidence or how to approach someone to be my friend. I hope I can fix my social problems with people around me. 네, 라고 보내주셨습니다. 네, 참 그동안 힘드셨을 것 같은데 사람들 앞에서 이야기를 한다는 게 진짜 쉬운 게 아니에요. 그렇죠. 쉬운 일이 아니죠. 저도 이렇게 항상 무대에 서거나 이렇게 친구를 사귈 때 항상 먼저 말 걸기가 힘들었었거든요. 그럼 민이는 사람들 앞에서 이야기를 할 때 힘들었던 순간들이 있었어요? 저도 항상 있었던 것 같아요. 항상 누군가를 이렇게 처음 만났을 때 뭐 중학교 때, 고등학교 때 되게 제가 말을 잘 못 거는 성격이라서 그래서 굉장히 공감이 가는 이야기 중 하나인데 저 같은 경우에는 너무 어려웠지만 친구들이 이제 먼저 말을 걸어와 주면은 또 항상 고마워하고 이제 공통되는 그런 부분을 찾아서 친해지곤 했거든요. 그런 방법이 어떨까? 정모 형은 그런 경험 있었나요? 저도 이 사연이랑 진짜 비슷한 경험이 있었는데 제가 초등학교나 중학교 때 학교에서 이제 과제로 이제 뭐 준비해서 발표하는 게 있었는데 그런 거 할 때마다 이제 혼자 하는 것도 아니고 조로 이루어져서 팀으로 했어도 되게 떨렸었거든요. 이게 뭔가 앞에서 발표를 한다는 게 혼자 해도 마찬가지고 발표를 할 때 뭔가 틀리거나 뭐 잘못할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런 것 때문에도 되게 떨리고 그리고 많은 사람들이 앞에서 이제 한 번에 주목을 하면 또 이제 그런 경우에도 살짝 긴장을 하지 않을까 싶습니다. 사연에서 사회성의 문제라고 하셨는데 저희가 생각했을 때는 사회성의 문제라고는 생각하지 않거든요. 누구나 다 그렇게 생각하고 경험하고 겪었을 거라고 저는 생각해요. 네, 맞아요. 이렇게 항상 어떠한 자신감에 대해서는 주눅들지 않아도 될 것 같고요. 맞아요. 저희도 항상 이렇게 긴장을 하는 매 순간들을 이겨내고 있기 때문에 맞아요. 꼭 힘이 되셨으면 좋겠네요. 저희가 이제 사연을 영어로 받아봤기 때문에 저희도 한번 영어로 준비해봤는데요. It's not a wrong thing that you feel nervous when you make your speech in front of the public. Others will probably feel the same and with some experiences you could get over it. What's important is that you have to trust yourself, be positive that you can get over it. Also, most people won't think negatively about someone else doing a presentation. I'm sure that you don't either. So don't worry about it. They won't say bad things about you. Making friends is important, but you don't have to be so stressed about it. Sometimes it's hard to be confident about yourself, but let's not overthink. Feel comfortable and slowly try to gain some confidence. I'm sure you can do it. Just relax and try to have some confidence in yourself because Jamo and Gravity, we are rooting for you. For me, I want to say just be yourself. There's really no need to try to gain confidence.
Each of us have different identities, personalities, and characteristics. I want you to be just you. Trust yourself and focus on what you already have. I think it would be if you think about doing the same thing for the ones who approach or talk to you first. It was hard for me to reach out to others first, but when you open your mind a little, they will come and talk to you. It's never ever wrong, so try not to think so negatively. 저는 이제 고등학교 때 처음으로 이렇게 비슷한 경우가 있었던 것 같은데 이렇게 전학을 가다 보니까 이제 다 처음 보는 친구들이어서 되게 어렵고 말 걸기가 힘들고 혼자 있고 그랬었는데 제 친구들이 이제 너는 어떤 것에 관심이 있느냐 이렇게 먼저 다가와줘서 저는 그래서 그때 제가 물론 말을 걸지 못했지만 자신감 있게 말했어요. 나는 음악을 하고 춤을 추는 사람이다. 그쪽에 관심이 많다. 그러니까 친구들이 되게 좋겠다. 꿈이 있어서 좋겠다 라는 얘기도 들었고 되게 그런 노래를 불러주기도 했었고 이제 그렇게 해서 친구들이랑 되게 많이 친해졌던 것 같아요. 저도 근데 노력을 많이 했던 것 같아요. 친구들과 친해지기 위해서. 저는 이제 사연에서 뭐 앞에서 발표는 하거나 그럴 때 굉장히 떨리고 숨도 안 쉬어지고 머리가 새하얘진다고 하셨는데 저도 이제 처음 연습생을 했을 때 월말 평가를 하잖아요. 그렇죠. 이제 월말 평가를 하는데 이제 회사에 많은 직원분들과 되게 수많은 분들이 앞에 오셔서 이제 평가를 봐주시는데 제가 한 달 동안 진짜 열심히 연습하고 준비를 했어도 이게 긴장되고 하는 건 똑같아요. 그래서 저도 되게 심장이 빨리 뛰고 호흡도 가빠지고 그리고 막 머리도 하얘지고 그러는 거예요. 혹시나 가사를 까먹진 않을까 하고 했는데 저희 멤버 앨런 형이 오면서 넌 잘할 수 있다면서 안아주고 갔고 편하게 생각해라. 그리고 자신감을 갖고 넌 할 수 있다고 너 자신을 믿어라 해서 저는 진짜 앨런 형 말을 듣고 힘을 내서 할 수 있었던 것 같아요. 진짜 자신감을 갖고 힘들겠지만 편하게 마음을 갖는 게 중요한 것 같아요. 저도. 친구들이 사실 먼저 말을 걸어주는 친구가 있고 걸어야 대답을 해주는 친구들이 있잖아요. 네. 근데 저는 이렇게 누군가 저한테 말을 걸어줬을 때 저도 똑같이 하면은 되게 쉽다고 생각했거든요. 네. 누가 저한테 이렇게 관심을 가져준다고 생각을 하면은 저도 그 친구한테 그만한 관심을 준다면은 쉽지 않을까 싶습니다. 이제 우리 미니는 미니만의 사람들 앞에서 긴장하지 않고 뭐 얘기할 수 있는 방법이라던가 뭐 팁이 있을까요? 저 같은 경우에는 이제 저도 항상 긴장을 많이 하는 편이라서 이렇게 월말 평가를 보기 전에 이렇게 정모 형이 떨고 있다 그러면 다가서 정모 형 이렇게 손을 이렇게 해서 바람을 불어봐 하면 이제 이렇게 자연스럽게 친해지는 방법이 있지 않나. 그래서 제가 많이 사용했던 방법 중에 하나이기도 하고 또 이 방법을 잘 사용했으면 좋겠습니다. 사연자님께서 사람들이 저를 주목할 때 저에 대해서 부정적으로 이야기한다고 느껴져요. 정말 사람들이 저에 대해서 부정적으로 생각할까요? 라고 질문을 하셨는데 저는 대부분의 사람들은 누군가 이렇게 얘기했을 때 절대 부정적으로 생각하지 않는다고 생각해요. 사연자님도 누군가 얘기했을 때 부정적으로 생각하진 않을 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 저는 누군가 사연자님이 말씀하실 때 절대 부정적으로 생각하지 않을 거라고 생각해요. 본인들만의 사람을 사귀는 좋은 방법이 있다면 정모 형은 사람 사귈 때 어떻게 사귀나요? 저는 우선 부끄럽지만 서로 이제 눈을 마주치면서 눈웃음이라던가 이쁜 미소를 보내주면 서로 이제 좋은 감정이 생기고 되게 쉽게 그래도 좀 더 쉽게 친해질 수 있을 거라고 생각해요. 미니는요? 저도 아까 말한 것처럼 네. 이렇게 저처럼 떨고 있는 사람에게 가서 이 방법을
추천드리겠습니다. 이거 해보는 거 어떠냐? 추천합니다. 미니 씨는 사연이 어땠어요? 사실 사람들 앞에서 이야기하는 건 누구나 어려운데 음. 그로 인해서 자신감을 잃지 않으셨으면 좋겠네요. 맞아요. 모두가 어렵다고 생각하는 부분이기 때문에 그런 이유로 부정적인 생각을 갖거나 생기지는 않았으면 좋겠어요. 정말 형은 이 사연에서 가장 공감 갔던 부분이 어떤 부분이었나요? 저는 우선 저희가 이제 저희 직업이나 저희가 하는 일 특성상 사람들 앞에 많이 서잖아요. 그럴 때 굉장히 긴장되는 순간도 있고 떨리는 순간도 있고 사연자님께서 말씀하신 것처럼 머리가 하얘지는 순간도 있는데 저는 그런 순간이 되게 공감이 많이 갔고 되게 저도 이제 그렇게 느끼기 때문에 사연자님한테 되게 좋은 이야기를 많이 해드리고 싶었어요. 미니는요? 사실 네 그렇죠. 저희가 항상 많은 사람들 앞에서 이렇게 무대를 하거나 할 때 정말 많이 떨리는데도 저는 이제는 조금 즐기려고 해요. 그 상황. 즐기는 자가 이긴다고. 그래서 네, 사연자분께서도 이렇게 항상 떨리지만 마음을 정리하고 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 맞아요. 저는 사연자님이 너무 걱정을 안 하셨으면 좋겠어요. 힘들겠지만은 저희 멤버들이 다 모두 응원하고 있으니까 네, 파이팅. 화이팅. 그러면 제가 노래 추천을 해보고 싶은데요. 저는 이제 자기 자신을 믿으라고 했으니까 크래비티의 빌리버를 추천해드리고 싶네요. 빌리버요. 자신감이 없을 때 많이 듣나요? 전 많이 듣습니다. 제가 좋아하는 곡 중에 하나이기 때문에. 저는 크래비티의 Give Me Your Love를 추천드리겠습니다. 네. 왜냐하면 이렇게 자신감이 정말 부족하고 말을 할 수 없을 때 이렇게 어떠한 노래들로 추천을 받을 수도 있는 거고 할 수도 있는 거기 때문에 저는 되게 저의 공통점을 찾으려고 되게 노력을 했어요. 제가 좋아하는 아티스트를 추천한다거나 좋아하는 게임이라든가 그래서 이렇게 사연자분께서도 이렇게 공통점을 찾고 누군가에게 이렇게 Give Me Your Love 할 수 있게 되었으면 좋겠습니다. 맞습니다. 저희가 이렇게 이야기를 하고 사연자님께서 너무 걱정을 안 하셨으면 좋겠어요. 힘들겠지만 맞아요. 저희는 항상 여러분과 함께 할 거예요. 저희는 진짜 항상 응원할 거니까 걱정 안 하셨으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 여기서 인사를 드릴까요? 앞으로도 여러분들의 목소리가 되길 바라면서 오늘의 Be Our Voice 캠페인은 여기까지입니다. 안녕. 안녕.